ассалому алайкум бинандаҳои азизу арҷуманд. ҳоло ба таваҷҷӯҳи шумо нашри таҳлилӣ ва ҷанбастии ҳафта аз телевизиони симои шаҳри Панҷакент манзур мегардад. ба ҳамагон маълум аст ки давоми ҳафтаи сипаришуда дар кишварҳои ҷаҳон ҷумҳурии Тоҷикистон, вилояти Суғд ва шаҳру деҳоти Панҷакент рӯйдоду воқеаҳои гуногуне ба амал омаданд ки ҳоло хабарнигорони мо муҳимтарин рӯйдодҳои ҳафтаи сипаришударо барои шумо пешниҳод месозанд. таҳти роҳбарии раиси шаҳри Панҷакент Абдухолиқ Холиқзода ҷаласаи ҳафтавори назоратӣ назди раиси шаҳр баргузор гардид, ки дар он масъалаҳои муҳими рӯз мавриди таҳлилу баррасӣ қарор гирифтанд. нахуст раиси шаҳр ҷаласаро аз таъиноти кадрӣ оғоз намуд. ҷамшед Солиев ба вазифаи сардори муассисаи давлатии роҳҳои автомобилгарди шаҳри Панҷакент таъин гардид. дар ин вазифа раиси шаҳр барои кадри ҷавон комёбиву муваффақият таманно намуда, таъкид намуд ки минбаъд дар таъмири роҳҳо, бунёди роҳи оҳан, таъмири пули хурмӣ, рукнобод, панҷруд, мунфаршкунии роҳҳо, тадбирҳои зарурӣ андешидаву роҳандозӣ гарданд. сардори идораи беҳдошти замин ва обёрии дарёи Зарафшон вобаста ба корҳои иҷрошуда давоми солҳои 2024-2025 маълумоти муфассал дод. қайд намуд ки дар доираи лоиҳаву барномаҳо тадбирҳо андешида шуда барои фаъолияти минбаъда нақшаҳо кашида шудааст. то имрӯз як қатор дастгоҳу таҷҳизоти зарурие ки фарсудаву таъмирталаб буд бо дастгирии мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии шаҳр, соҳибкорону саховатмандон ва шарикони рушд аз таъмир бароварда шуда, қисми дигараш нав харидорӣ карда шуд. инчунин дар ҷамоату деҳотҳо 3 нуқтаи нави обёрӣ бунёд карда шуда, дар натиҷа ҳолати заминҳои кишоварзӣ беҳтар гардид. бояд гуфт ки пардохти ҳаққи хизматрасонии оби полизи тариқи билинигӣ амалӣ мешавад. то имрӯз баъзе аз сокинони ҷамоати деҳот аз идораи беҳдошти замин ва обёрӣ қарз доранд. барои дар фурсати кӯтоҳ пардохт намудани қарз масъулин аз тарафи раиси шаҳр мувассаф гардиданд. инчунин вазифа гузошта шуд то тоҷироне ки дар бозори Гулистон савдо мекарданд аз ҷониби мардум ва соҳибкорон дастгирӣ гарданд. дар ҷамоати деҳоти ворӯи шаҳри Панҷакент бо дастгирии мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокимияти давлатии шаҳри Панҷакент ва мусоидати мақомоти соҳавии ҷумҳуриявӣ корхонаи муштараки Broadtech Tojikiston Mining Investment Limited ба фаъолият оғоз мекунад. ёдовар мешавем ки баъди 10 соли танаффус корхонаи мазкур бо сармоягузории соҳибкорони чинӣ бунёд мегардад. ҳоло бо дастгирии ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон, вазорати саноат ва технологияҳои нави кишвар, мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии вилояти Суғд ва шаҳри Панҷакент ҳоло корҳои омодагӣ барои ба фаъолият оғоз намудани он бо маром идома дорад. раиси шаҳри Панҷакент Абдухолиқ Холиқзода бо мақсади шиносоӣ аз рафти корҳои барқарорсозиву шурӯъ кардани коргоҳи якум ба ин ҷо омад. зимни шиносоӣ масъалаҳои муҳими фаъолияти коргоҳ ва ба кор ҷалб намудани кормандону мутахассисони соҳавӣ баррасӣ карда шуд. айни замон дар ин ҷо масъулон бо ҷудо намудани қитъаи замин барои цехи нав машғул буда, роҳбарияти корхонаи муштараки Broadtech Tojikiston Mining Investment Limited муваззаф карда шуд ки то охири соли равон дар навбати аввал бо ҷалби 150 нафар коргарону кормандон ба кор ҷалб карда шаванд. ҷамомати тантанавӣ бахшида ба санаи таърихии кишвар бо садо додани суруди миллии ҷумҳурии Тоҷикистон оғоз гардид.
нахуст паёми шодбошии муовини якуми раиси маҷлиси миллии маҷлиси олии ҷумҳурии тоҷикистон, раиси вилояти суғд муҳтарам Раҷаб Аҳмадзодаро сардори раисати хадамоти назороти давлатӣ дар соҳаи маърифи вилоят Акмал Оқизода ироа намуда ӯ афзуд ки иҷлосияи 16-ми шӯрои олии ҷумҳурии тоҷикистон бо назардошти ҳадафҳои олии давлати соҳибистиқлоламон дар давраи басо душвори сиёсиву низомӣ бо мақсади таъмини ҳарчи зудтари сулҳу оромӣ, ваҳдату ҳамдигарфаҳмӣ аз хатари нобудӣ эмин нигоҳ доштани давлат, ҳамаи дастовардҳои назараси даврони истиқлолият ба ин иҷлосияи сарнавиштсози тарихӣ иртиботи қавӣ дорад. сипас раиси шаҳри Панҷакент Абдухолиқ Холиқзода зимни баромади хеш қайд намуд ки дар ин рӯзҳои пурфараҳ Тоҷикистони азизи мо ки 33-юмин солгарди иҷлосияи 16-ми шӯрои олии ҷумҳурии Тоҷикистонро таҷлил менамояд, қалбҳои тамоми сокинони кишвар лабрези шодмонӣ гарда, садоқату муҳаббат нисбат ба ватани маҳбуб боз ҳам меафзояд. зеро баргузории иҷлосияи сарнавиштсоз марҳилаи тозаеро дар ҳаёти сиёсиву иқтисодӣ, маънавию фарҳангии мамлакати мо оғоз бахшид. муҳимтарин дастоварди иҷлосияи 16-ми шӯрои олӣ ин буд ки роҳбари олимашраберо дар симои фарзанди фарзонаи халқ муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба саҳна овард ки аз ҳамон рӯзи аввал ҳимояи манфиатҳои давлату миллат дар меҳвари фаъолияти сиёсияшон қарор дошт. ҳоло дастовардҳои беназири даврони истиқлоли давлатӣ ва касби нуфузи ҷаҳонии Тоҷикистон натиҷаи заҳматҳои фидокорона ва иқдомҳои қаҳрамонанаи асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон мебошад. зеро маҳз заҳмату талошҳои пайгиронаи сарвари давлат буд ки фоҷиаи миллӣ дар мамлакат пешгирӣ ва дар роҳи давлатсозии миллӣ қадамҳои устувор гузошта шуданд. баъдан вакили иҷлосияи тарихии шӯрои олии ҷумҳурии Тоҷикистон Шириншоҳ Шафоатов сухан гуфта қайд намуд ки таърихи давлатдории навини тоҷикон ва сулҳу оромии кишвар аз иҷлосияи 16-ми шӯрои олии ҷумҳурии Тоҷикистон оғоз мегирад. маҳз дар ин иҷлосия вакилон тавонистанд шахси пурҷасорат, ояндабин ва сиёсатмадори оқилу кордонро раиси шӯрои олӣ интихоб намоянд. раиси шӯрои олӣ муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон аз лаҳзаи нахустини интихоб гардидан ба ин вазифаи пурмасъул зимни суханроӣ иброз доштанд ки ман ба шумо сулҳ меорам. нахустин талош ва ташаббуси пешвои миллат ҳамчун раиси шӯро ба тартиб даровардани низоми сиёсии кишвар ва аз парокандагии наҷот додани халқи тоҷик буд. барномаи омода намудаи бахши фарҳанги мақомоти иҷрои маҳаллии ҳокимияти давлатии шаҳр анҷомбахши чорабинии идона бахшида ба 33-мин солгарди иҷлосияи 16-ми шӯрои олии ҷумҳурии Тоҷикистон буд. дар партави иҷрои дастуру супоришҳои асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва вазифагузориҳои раиси вилояти суғд Раҷаб Аҳмадзода, раиси шаҳри Панҷакент Абдухолиқ Холиқзода бо мақсади арҷ гузоштан ба хизматҳои шахсонӣ бароманд собиқадорони некному пурдон аз ҷумла вакили шӯрои олии ҷумҳурии Тоҷикистон, иштирокчии иҷлосияи тарихии тақдирсози 16-уми шӯрои олии ҷумҳурии Тоҷикистон, собиқадори хидмати давлатӣ ва соҳаи сохтмони иншооти обёрӣ Шириншоҳ Шафоатовро дидорбинӣ намуд. роҳбарияти мақомоти маҳаллӣ ин шахси баромандро бо рӯзи президенти ҷумҳурии Тоҷикистон ва солгарди навбатии иҷлосияи тарихӣ ва тақдирсоз табрику муборакбод намуд. зикр гардид ки асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон марди олиму оқил, фозилу хиратманде ҳастанд ки давлатро аз нестӣ наҷот дода мардумро дар атрофашон муттаҳид карданд. ин шахси таърихӣ дар қалби мардум шӯълаи умедро бедор намуданд ва бо қадамҳои қатъӣ ба сулҳу осоиш, рушду суботи минбаъда ҳидоят намуданд. пешвои муаззими миллатро имрӯз чун шахси сулҳуофару сулҳпарвар, сарҷамъкунандаи миллату мардумсолор мешиносанд. чун нишони қадрдонӣ ва эҳтиром тӯҳфаи мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокимияти давлатии шаҳри Панҷакент ба Шириншоҳ Шафоатов тақдим карда шуд.
در اساس نقشه کاری دستگاه کمیته اجرایی مرکزی حزب خلق دموکراتی تاجیکستان و نقش مشترک تشکیلات جمعیتی جوانان سازندگان وطن و کمیته جمهوری اتفاق کسبه کارمندان حزب خلق دموکراتی تاجیکستان سنه‌های 13 و 15 نوامبر سال جاری در شهر و ناحیه‌های ولایت سوغد فستیوال جمهوری تحت عنوان راه به سوی خودشناسی و وطن دوستی بخشیده به روز پرزیدنت جمهوری تاجیکستان و اجلاس 16 شورای عالی جمهوری تاجیکستان با اشتراک اعضای تشکیلات جمعیتی جوانان سازندگان وطن در تمام شهر و ناحیه‌های جمهوری برگزار گردید. در درآمدگاه شهری پنجکند اشتراکچیان این فستیوال مذکور پیشواز گرفته شدند. بعداً در تالار کاخ لایق شیرعلی شهری پنجکند به مناسبت 33مین سالگرد اجلاس 16 شورای عالی جمهوری تاجیکستان و روز پرزیدنت کشور همایشی تنتنوی دایر گردید. در آن معاون رئیس حزب خلق دموکراتی تاجیکستان میرزا قاسم کریمزاده، رئیس کمیته اجرایی حزب خلق دموکراتی تاجیکستان در ولایت سوغد جهانگیر سلیمزاده، راهبری نمایندگی تشکیلات جمعیتی جوانان سازندگان وطن آیت الله احمدوف، رئیس کمیته جمهوری اتفاق کسبه کارمندان حزب خلق دموکراتی تاجیکستان خال میرزایف، معاون رئیس شهری پنجکند پروین نقیبی اشتراک و سخنرانی نمودند. ضمن سخنرانی ها تاکید گردید که بهترین و مهمترین عمل بهر رشد استقلالیت کشور 16 نوامبر سال 1992 در قصر ارباب شهر خوجند برگزار گردیدن اجلاس 16 شورای عالی کشور می باشد. این اجلاسیه و سندهای حقوقی آن در حفظ دولتداری ملی و انکشاف نهادهای دموکراتی در تاجیکستان نقش حل کننده بازید. در آن شب و روز رهبریت نوی تاجیکستان پس از آموزش و تحلیل همه‌جانبه وضعیت با مقصد رهایی کشور از بحران سیاسی، اقتصادی و اجتماعی کار مقصدناک و ثمرآور را آغاز نمود. گذشته از این در سخنرانی ها ذکر شد که اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان هنوز سال 1992 نقش و موقع اجلاسیه را به صفت رویداد سرنوشت سازی ملت معین نمودند، زیرا آن در کشور گردش کلیه را به وجود آورد. محض در اجلاس تقدیرسازی مذکور محترم امامعلی رحمان از جانب نمایندگان مردمی کشور به حیث رئیس شورای عالی جمهوری تاجیکستان انتخاب گردیده، همزمان وکالت سرداری دولت به آن کس داده شد. همایش با صدا دادن سرود ملی حسنی انجام یافته. پس از آن اشتراکچیان همایشی مذکور از جایهای تاریخی شهری پنجکند بازدید نمودند. گزارش مرتبه رحمان و خیام جورایف و طلبشاه توشیف. در قسم سرحدبانی کمیته دولتی امنیت ملی جمهوری تاجیکستان مستقر در شهر پنجکند به افتخار روز پرزیدنت جمهوری تاجیکستان چاره‌بینی‌های ایدانه از جمله سوگند مرزبانان برگزار گردید. رئیس شهر عبدالخالق خالقزاده ضمن بازدید از این قسم سرحدی نخست با هیئت افسران و سربازان یک صحبت صمیمی انجام داد. او ضمن سخنرانی خویش بار دیگر درباره سهم اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان سرفرمانده عالی قوه‌های مسلح جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان در تامین پایه‌های ارتش ملی از جمله سرحدبانی اندیشه و ملاحظات خویش را بیان کرد. از افسران و نواسکران احترامانه خواهش کرد که برای حفظ مرز و بوم وطن همیشه آماده باشند و آنها را با دو رویداد مهم روز پرزیدنت جمهوری تاجیکستان و مراسم قبول سوگند نظامی تبریک و شادباش گفت. سپس 80 نفر نواسکرانی که با قسم سرحدبانی شامل شدند در یک فضای تنتنوی سوگند نظامی یاد کردند. در این مراسم والدان نواسکران نیز شرکت ورزیدند. ضمن سخنرانی آنها اظهار داشتند که ما افتخار میکنیم که فرزندان ما امروز وطن عزیزمان
توجیکستان را حمایه میکنند. نوسکران نیز در نوبت خود تاکید کردند که برای حفظ وطن عزیز خویش همیشه آماده می باشند. این چاره‌بینی ها باید گذشت نظامی انجام یافت. با افتخار روز پرزیدنت جمهوری تاجیکستان در قسم حربی 05-172 وزارت مدافع جمهوری تاجیکستان مستقر در شهر پنجکن چاره‌بینی های ایدانه برگزار گردید. با مناسبت این سنه فرخنده اینجا یک جمع آمد با شکوه با اشتراک هیئت افسران و سربازان دایر گردید که در آن معاون رئیس شهر پنجکن مراد شکرزاده پیام شادباشی رئیس شهر عبدالخالق خالقزاده را با توجه اشتراکچیان این جمع آمدی ایدانه رسانید و همه آنها را از نام رهبریت مقامات اجرایی محلی حاکمیت دولتی شهر پنجکن صمیمانه تبریک و مبارکباد نمود. وطن سر می شود از گهواره ز شیر پاک و از پیستان مادر. وطن سر می شود از آن تواره که آن را ساخته دستان مادر. من همدم حسن کمالویچ، خطکرده دانشگاه ملی جمهوری تاجیکستان، اعضای تشکیلات جمعیتی پیروان پیشوای ملت، خطکرده مکتب دولتداری پیشوای معظم ملت، همچنین بهترین دانشجوی اتحاد دولت‌های مستقل در سال 2024 می‌باشم. از روزهای نخستین خدمت من درک نمودم که محض با زحمت‌ها و محنت‌های شبانه‌روزی پیشوای معظم ملت محترم امامعلی رحمان امروز در تمام قسمت‌های حربی شرایط خوب بود و باش فراهم آورده شده است. امروز که محض 16 نوامبر یعنی سنه تقدیرساز ملت تاجیک به حساب می رود، 16 نوامبر سال 1992 که در جمهوری جنگ تحمیلی شهروندی قرار داشت، در این روز در شهر باستانی خوجند که اجلاسی 16 شورا دایر گردید، محض مرد خداداد پیشوای معظم ملت رئیس شورا انتخاب گردیدند. از روزهای نخستین راهبر دولت انتخاب گردیدنشان بهر این ملت خدمت‌های شایسته قرار دادند و در این شورا سخنان تاریخی قید کردند که نخستین سخنشان این بود: من به شما صلح می‌آورم. من تا آخرین گریزه را به وطن برنگردانم، خود را آزاد احساس نمی‌کنم. لازم شود برای آبادی و آزادی و تنجی این مملکت جان خویش را دریغ نمی‌دارم. آره، این ابرمرد به سخنان خود صادق ماندند و امروز به تمام گوشه‌های کنار جمهوری آبادی و آسوده است و آسمان صاف و بی‌غبار است. یادآور به ذکر است که در قسم حربی 05-170 قشون‌های خشکگرد قوه‌های مسلح شرایط خوب بود و باش فراهم آورده شده است که این مهنت‌های بی‌واسطه رهبر دولت به حساب می‌رود. من به کلی جوانای مملکت رو آورده میگویم که محض این مکتب مردانگی و شجاعت را آمده با سر بلند به اتمام رسانند، چنانچه خود پیشوای معظم ملت ابراز داشتند که خدمت نمودن در صف قوه‌های مسلح این قرض جوانمردی هر یک جوانی با اور و بناموس به حساب می‌رود. پس از انجام چاره‌بینی‌های ایدانه، معاون رئیس شهر پنجکن مراد شکرزاده با همراهی هیئت قماندانی این قسم نظامی با شرایط‌های برد و باش افسران و سربازان شناس گردیده بار دیگر اظهار داشت که واقعا امروز برای تامین امکانیت‌های مادی معیشی برای افسران و سربازان تدبیرهای مشخص اندیشیده می شوند و مقامات اجرایی محلی حاکمیت دولتی شهر پنجکن تصمیم گرفته است که پیوسته با قسم‌های نظامی مستقر در شهر پنجکن همکاری‌های سودمند را عملی می سازد.
бахшида ба рӯзи президенти ҷумҳурии тоҷикистон муовини раиси шаҳри Панҷакент Парвина Нақибӣ ба муассисаи давлатии хонаи интернати Пиронсолон ва маъюбони шаҳри Панҷакент рафта бошандагони ин муассисаи иҷтимоиро бо рӯзи фараҳбахш аз номи раиси шаҳри Панҷакент Абдухолиқ Холиқзода шодбош гуфт. зимни суҳбат бо аёдатшудагон аз дастгириҳои мунтазам ва пурсамари асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон нисбати пирону ятимон, маъюбон ва шахсони яккаву танҳо ёдоварӣ намуда гуфта шуд ки мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокимияти давлатии шаҳри Панҷакент шахсони хайрхоҳу савобҷӯ соҳибкоро низ барои татбиқи дастуру супориш ва ташаббусҳои наҷиби пешвои муаззами миллат дар ин самт аз ҳамаи имконот истифода менамоянд. ҳамзамон барои бошандагони хонаи интернати Пиронсолон ва маъюбони шаҳри Панҷакент дастурхони идона ороста шуда аз тарафи бахши фарҳангии шаҳр барномаи консертӣ низ ташкил карда шуд. бошандагони хонаи интернат аз дидорбиниву ғамхориҳои ҳамешагии мақомоти маҳаллӣ шод шуда барои таҳкиму устувории сулҳу ваҳдати миллӣ ва давлати соҳибистиқлоламон дуои хайр карданд. бояд гуфт ки дар ин муассисаи иҷтимоӣ барои бошандагон ҳамеша шароити мусоидӣ буду бош муҳайё буда онҳо бо ғамхориву дастгирии ҳамешагии давлат фаро гирифта шуданд. дар муассисаи таълимии маърифатпарвар дар шаҳри Панҷакент озмун барои дарёфти стипендияи президенти ҷумҳурии тоҷикистон барои муҳассилини муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумӣ, ибтидоӣ ва миёнаи касбии шаҳри Панҷакент барои соли хониши 2025-2026 баргузор гардид. дар он муовини раиси шаҳри Панҷакент Мурод Шукурзода ва намояндагони мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокимияти давлатии шаҳри Панҷакент ва аъзои комиссия иштирок намуда бобати баргузории озмуни мазкур ибрози андеша карданд. бояд ёдовар шуд ки стипендияи президенти ҷумҳурии тоҷикистон барои хонандагони болоёқат ҳанӯз соли 1998 таъсис ёфта. маблағи он дар ибтидо 240 сомониро ташкил медод ва дар ҷумҳурӣ 300 нафарро дар бар мегирифт. бо пешниҳоди пешвои муаззами миллат аз 1 сентябри соли 2021 шумораи гирандагони стипендияи президенти ҷумҳурии тоҷикистон дар муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумӣ, ибтидоӣ ва миёнаи касбӣ ки бо баҳои аъло таҳсил менамоянд аз 400 нафар ба 3000 нафар зиёд карда шуд. баргузории чунин озмунҳо барои боло бурдани савияи дониш, сатҳу сифати таълим, бедор кардани ҳисси ватандӯстиву меҳанпарастӣ, хештаншиносиву арҷ гузоштан ба арзишҳои миллат ва масъулиятнок будан, инчунин дастгирии истеъдодҳои нав нақши муҳим мебошад. ба гуфти масъулон раванди озмунро намояндагони мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокимияти давлатӣ, бахши кор бо ҷавонон ва варзиш, шӯъбаи маориф, умуман омӯзгорони бо таҷриба дар умум ҳайати комиссияи шаҳрӣ назорат намуданд. ҷавонон аз фанни забони модарӣ диктант ва аз фанҳои математика, забони англисӣ, таърих ва ҳуқуқ ба саволҳои тестӣ ҷавоб навистанд. аз 52 то 71 балл холгузорӣ карда шуд. ба гуфти ҳайати комиссия ҳар як иштирокчӣ дар муҳити рақобати солим талош намуд то сатҳи омодагӣ ва қобилиятҳои зеҳни худро санҷида бо дигар довталабон рақобат намояд. пас аз тафтиши диктанту тестҳо аз байни иштирокчиён беҳтаринҳо интихоб гардиданд. муовини раиси шаҳри Панҷакент, раиси комиссия Мурод Шукурзода нахуст ба ҳамаи ҷавонон барои иштирок дар ин озмун офарин гуфта ғолибонро эълон намуд. иттилоъ дода шуд ки дар озмуни имсола зиёд аз 340 нафар довталабон иштирок намуданд ки аз миёни онҳо 94 нафарашон ғолиб дониста шуда дар роҳи таҳсилу эҷодиёт ва масъулияти оянда барояшон комёбиҳо таманно намуданд. гурӯҳи таблиғотии мақомоти иҷроии маҳаллии ҳокимияти давлатии шаҳри Панҷакент таҳти роҳбарии муовини раиси шаҳр Мурод Шукурзода бо кормандони масъули шӯъбаю бахшҳои мақомоти иҷроии маҳаллии ҳокимияти давлатии шаҳри Панҷакент ва шӯъбаи маориф дар диҳаҳои Майкада ва Амондараи ҷамоати деҳоти Амондара суҳбату мулоқотҳо
انجام دادند. در این صحبت و ملاقات ها اساساً آمادگی با جشن فرخنده 35مین سالگرد استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان، پیشگیری شامل شوی جوانان به حزب و حرکت‌های افراطگرا و تروریستی، بلند برداشتن مسئولیت پدر و مادر در تعلیم و تربیت فرزند و همزمان برای باز هم بهتر نمودن فضای صلح و وحدت، بلند برداشتن امکانیت‌ها جهت رشد دیهات و دیگر مسائل مبرم روز اندیشه ها بیان گردیدند. معاون رئیس شهر مراد شکرزاده به ساکنان دیهه‌های میکده و اماندره اصرار داشت که ما باید همگان متشکلانه در پرتو دستور سپارش‌های پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان نقشه‌های آبادانی مقامات اجرایی حاکمیت دولتی ولایت سوخت و شهر پنجکین تمام امکانات ها را برای وسعت کارهای آبادانی و سازندگی به استقبال 35 سالگی استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان روانه سازیم. دیگر از اعضای گروه تبلیغاتی نیز اندیشه و ملاحظات خویش را پیرامون موضوعهای مبرم روز بیان کردند. رهبریت جماعت دیهات اماندره تصمیم گرفته است که در زمینه توسعه‌های گروه تبلیغاتی کارهای تشویقاتی را بین ساکنان جماعت باز هم گسترش بخشیده مردم را به کارهای آبادانی و سازندگی، بلند برداشتن معرفت حقوقی، تربیت اخلاقی و دیگر تدبیرهای مهم روز هدایت نماید. با مقصد رعایت قاعده‌های بی‌خطری سوختار و پیشگیری عامل و حالت‌های مساعدت کننده به حادثه ناخوش در اساس نقشه چاره‌بینی‌های مقامات اجرایی حاکمیت دولتی شهر پنجکند با یکجایگی با خدمات دولتی آتش نشانی شهر و پروکراتور همچنین با کارمندان شبکه‌های برق در بازار خوراکواری و بازار هما با مردم تدبیرهای دستوردهی و نظارتی گذرانیده شد. معاون رئیس شهر مراد شکرزاده سخنرانی نموده حاضرین را معرفی نمود و قید نمود که اجرای تدبیرهای مجموعی ساحوی برای سر نزدن حادثه‌های احتمالی سوختار میتواند زمینه گذارد. هر یک شهروند مسئول است که مال و محصولات خود را حداقل از حادثه‌های سوختار ایمن نگاه دارد. برای این میباید قاعده‌های بی‌خطری سوختار را رعایت نمود. سردار خدمات آتش نشانی شهر پنجکند ضمن سخنرانی خود قید نمود که هر یک شهروند را میباید حادثه‌های ناخوش سوختاری که در بازار گلستان شده گذشت آن را همچون یک درس بداند و مال و محصولات خود را از حادثه‌های ناخوش ایمن نگاه دارد. برای این شهروندان را میباید که مال و محصولات خود را در جایهایی که معین شده است نگاه بدارند و ناقل‌های برق را ثمرناک استفاده برده پیش از آنی که از بازار بیرون شوند خط برق را پرره خاموش نمایند. پروکرور شهر پنجکند رحمتزاده اسکندر ضمن این ملاقات تاکید نمود که هدف این ملاقات پیشگیری نمودن حادثه‌های ناخوش سوختار و بلند برداشتن ملکه و دانش مسئولان و کارمندان مؤسسه‌های شکل مالکیتشان گوناگون و شهروندان میباشد. پس از آن چنین یک ملاقات سودمند در بازار هما و با ساکنان جماعت دیهاتی سوجینه نیز گذرانیده شد. در این ملاقات ها به سوالهای ساکنان پاسخ گفته صحبت آزاد دایر گردید. گزارش مرتبه رحمان و طلبشاه توشیف. با مقصد پیشگیری از حادثه‌های سوختار، شرح و ایضاح قانون‌های این ساحه همزمان بلند برداشتن مسئولیت شهروندان در پیشگیری حادثه‌های غیر چشم‌داش، گروه تبلیغاتی تحت رهبری پروکرور شهر پنجکین اسکندر رحمتزاده در هیئت سردار خدمات دولتی آتش نشانی رقم 38 شهر پنجکین باباجان امینزاده و مهندس شبکه‌های برق شهر پنجکین شاهرخ شریفوف در جماعت‌های دیهاتی یاری
لویق شیرالی و ورو سلسله ملاقات و صحبت ها را با مردم انجام دادند. در جماعت دیهاتی یوری پروکورور شهر پنجکین اسکندر رحمتزاده با مردم اطلاع داد که حادثه های ناخوشی که چند روز پیش در بازار گلستان شهر پنجکین با وقوع پیوست ما را هشدار می‌دهد که نسبت قانون و قاعده های سوختار پیشگیری از این روند نامطلوب خیلی هوشیار و زیرک باشیم و همیشه برای راه ندادن به چنین حادثه ها از تمام امکانات ها استفاده بریم. سردار خدمات دولتی آتش نشانی رقم 38 شهر پنجکین بابا جان امینزاده به ساکنان جماعت دیهاتی یاری اطلاع داد که یکی از سبب‌های به عمل آمدن سوختارها از طرف شهروندان رعایت نشدن عادی‌ترین قاعده‌های ضد سوختار میباشد که باید شهروندان به این مسئله توجه بیشتر ظاهر نمایند. در جماعت دیهاتی لویق شیرالی و وارو نیز پروکورور شهر پنجکین اسکندر رحمتزاده، سردار خدمات دولتی آتش نشانی رقم 38 شهر پنجکین بابا جان امینزاده و مهندس شبکه‌های برق شهر پنجکین شاهرخ شریفوف بار دیگر قانون و قاعده‌های پیشگیری از سوختار را به حاضرین شرح و ایضاح دادند. از ساکنان این جماعت‌ها قاطعانه طلب کردند که همیشه از همه گونه حادثه های سوختار آگاه باشند، با کارمندان مسئول این ساحه ها صحبت کنند، پیش از همه در استفاده نیروی برق، واسطه های زودتر کننده و سوزشواری ها احتیاطکاری را از دست ندهند، زیرا سوختار عاقبت های خوب ندارد، آن به خودجگی خلق به شهروندان نیز زیانی همه طرفه میرساند. واخوری ملاقات گروه های تبلیغاتی تحت رهبری پروکورور شهر اسکندر رحمتزاده در جگر جماعت های دیهات و کارخانه مؤسسه ها با مرام ادامه دارد. گزارش عباس همراساده و خیام جورایف. در نزدیکی دهه گلستان جماعتی دهاتی وروی شهر پنجکند 25 خانه استقامتی زمانوی بنیاد می شود. آن برای مهاجران اکولوژی بوده. در دایره همکاری های حکومت جمهوری تاجیکستان با شریکان رشد از جمله با امارات متحده عرب ساخته می شود. منزل های نو استقامتی با دستگیری مقامات اجرایی محلی حاکمیت دولتی شهر پنجکند و سرمایه گذاری تشکیلاتی بین المللی خیریوی شارجه از جانب تشکیلات جمعیتی خیریوی تاجیکستان بنیاد می‌گردد. این خانه‌های استقامتی دارای 3 حجره زیست و دیگر حجره‌های یاری رسان ساخته شده، خط برق و آب نوشاکی نیز گذرانیده می‌شود. برای نسل نو باشد در این موضع بنیاد بینای مؤسسه تعلیمی موثر و نقطه نو طبی نیز در نظر داشته شده است. ضمن شناسایی رئیس شهر پنجکند عبدالخالق خالقزاده با مسئولین جهتی در مهلت معین انجام دادن کارهای ساختمانی، سبز و خرمگردانی گیدرو اطرافی محیط، تعمیر راه و با صفت بلند انجام دادن کارها دستور داد. در مجلس پلنوم پنجم شورای سابقه‌داران جنگ و مهنت شهر پنجکین اساساً 3 مسئله مهم فعالیت این تشکیلات جمعیتی مورد تحلیل و بررسی قرار گرفت. مجلس پلنوم پنجم را رئیس شورای سابقه‌داران جنگ و مهنت شهر پنجکین ابوالقل رضایف حسن آغاز بخشید و به حاضرین اطلاع داد که در دوره حساباتی چند نفر سابقه‌داران از دنیا درگذشتند. اشتراکچیان پلنوم به خاطر گذشتگان دقیقه خاموشی را رعایت کردند. از روی مسئله مجلس پلنوم پنجم شورای سابقه‌داران جنگ و مهنت شهر پنجکین رئیس شورا ابوالقل رضایف درباره تطبیق قانون جمهوری تاجیکستان درباره تربیت وطن دوستی شهروندان گزارش مفصلی تحلیلی داد.
ابلاغ رضویف اطلاع داد که قانون جمهوری تاجیکستان درباره تربیت وطندوستی شهروندان 24 دکبر سال 2022 قبول گردیده. در این قانون اساساً مسئله های بلندبرداشتن تربیت شهروندان در مد اول قرار دارد. در قانون آمده است در این جاده همه ارزش های مهم اجتماعی و معنوی اخلاقی تقویت دادن زمینه های احساسات شهروندی و وطندوستی در جامعه، تشکل و رشد صفات های نیک شهروندی و اجتماعی نسل نورس و قابلیت از جانب آنها ظاهر نمودن این صفات ها در روند بنیادکاری ها به نفع جامعه و دولت خیلی مهم است. همزمان ابلاغ رضویف در جریان گزارش خویش پیرامون کارهای ترغیباتی و تشویقاتی، همکاری با واسطه‌های اخبار عامه، سهم رئیسان تشکیلات‌های ابتدایی شورای سابقه‌داران جنگ و مهنت در تربیت وطندوستی شهروندان اندیشه‌های خویش را بیان نمود و به آنها عرض سپاس کرد. از روی مسئله یکم مجلس پلنیم پنجم شورای سابقه‌داران جنگ و مهنت شهری پنجکین راهبر آسترخانه مسئله تحصیلات میانه عمومی رقم 90 جماعت دهات کاسه‌تراش شامرات تقایزاده، رئیس تشکیلات ابتدایی شورای سابقه‌داران جنگ و مهنت جماعت دهات خرمی عبدالمنان جمعه، رئیس تشکیلات برقرارسازی ساخت کنستیتوسیونی جمهوری تاجیکستان امانقل حیاتوف، نماینده تشکیلات شورای سابقه‌داران جنگ و مهنت شهری پنجکین در شعبه معارف پروینه میرزویوه و سابقه‌دار جمعبای سنگینوف به سخن برآمده بار دیگر اندیشه های خویش را درباره بلندبرداشتن تربیت شهروندان ارزیابی کردند. معاون رئیس شهر مراد شکرزاده در جلسه پلنیم پنجم شرکت ورزیده اندیشه و ملاحظات خویش را در سمت باز هم بهتر نمودن تطبیق قانون جمهوری تاجیکستان درباره تربیت وطندوستی شهروندان بیان کرد و اظهار داشت که در این روند سهم شورای شهری سابقه‌داران جنگ و مهنت خیلی زیاد می باشد. در مجلس پیرامون اجرای درخواست و پیشنهاد تشکیلات‌های ابتدایی و همزمان درباره برگزاری مجلس‌های حساباتی انتخاباتی در پیش استاده مسئله ها بررسی گردیده، از روی همه آنها قرارهای دخدار به تصویب رسیدند. گزارش عباس همراساده و خیام جورایف. در مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 15 به نام ابوالقاسم فردوسی درس کشاد و برنامه تربیوی تحت عنوان رئیس پرزیدنت با اشتراک خوانندگان صنف حشیوه برگزار گردید. در جریان چاره‌بینی خوانندگان برآمدهای خود را با زبانهای تاجیکی و انگلیسی پیشکش نموده معرفت سیاسی خود و احترام به پیشروی ملت را به نمایش گذاشتند. این چاره‌بینی با تشبث و راهبری معلمه‌های فعال مؤسسه یاروه، شاهمرادوه و غفاروه برگزار شده اشتراکچیان سخنرانی کردند. برنامه‌های فرهنگی از جمله رقص‌های تربیوی و نمایشی ادبی اجرا نمودند. همچنین در رفت چاره‌بینی پارچه از سخنان پیشوای ملت محترم امامولی رحمان پخش گردیده خوانندگان سرود قسم را به طور دست جمعی اجرا نمودند. ریاست مکتب اظهار نمود که برگزاری چنین درس‌های کشاد و چاره‌بینی‌های تربیوی برای بالا بردن حس وطندوستی، خودشناسی ملی، فرهنگدوستی و بلند برداشتن سویه ذهنی خوانندگان نقش مهمی بازد.
در دوره چهاربینی‌های دانشکده آموزگاری تاجیکستان در شهر پنجکن با مناسبت روز پرزیدنت جمهوری تاجیکستان در کاخ به نام استاد لایق شیرعلی جمع با شکوه ایدانه برگزار گردید. این جمع با شکوه را نایب رکتور دانشکده آموزگاری تاجیکستان فاطمه سرایزاده حسن آغاز بخشید و اشتراکچیان آن را با روز پرزیدنت جمهوری تاجیکستان صمیمانه تبریک و مبارکباد نمود. نماینده مقامات اجرایی محلی حاکمیت دولتی شهر پنجکن همزیره زمانوه کمیسیون حزب خلقی دموکراتی تاجیکستان در شهر پنجکن علیشیر مطربوف ضمن سخنرانی‌های خویش پیرامون رسالت تاریخی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان در تامین صلح و ثبات کشور، رشد و رفاه مملکت و همزمان در عرصه جهانی بلند برداشتن مقام جمهوری تاجیکستان حرف زده همه اشتراکچیان این جمع تنتنوی و مردم دیار باستانیمان را به مناسبت روز پرزیدنت جمهوری تاجیکستان شادباش گفتند و تاکید کردند که ما باید امروز همگان پیروی سیاستی سازنده پیشوای ملت باشیم و از چنین سرور توانا و سروری که تاجیکستان را به رشد و شکوفایی رسانیدن افتخار می نماییم. در این جمع تنتنوی از طرف هیئت آموزگاران و دانشجویان و فرهنگ شهر پنجکن با مناسبت روز پرزیدنت جمهوری تاجیکستان برنامه دلاشوب ادبی و فرهنگی نمایش داده شد. ассалому алайкум бинандагони гиромӣ. имрӯз дар осорхонаи ҷумҳуриявии тарихии кишваршиносӣ ба номи устод абдуллоҳи рӯдакӣ конференсияи илмии назариявӣ таҳти унвони нақши иҷлосияи 16-уми шӯрои олии ҷумҳурии тоҷикистон дар таҳкими сулҳ ва ба ҳамоӣ дар тоҷикистон доир мегардад. нахуст муовини директори муассисаи давлатии осорхонаи ҷумҳуриявии тарихии кишваршиносӣ ба номи абдуллоҳи рӯдакӣ фирӯза рӯҳулова иштирокдорони конференсро хайрамақдам гуфта қайд намуд ки иҷлосияи 16-уми шӯрои олии ҷумҳурии тоҷикистон масъулияти гарони сарварии кишварро ба дӯши фарзанди асил ва фарзандони миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон гузошт ва маҳз бо ҳисси баланди масъулиятшиносӣ ин марди асил тавонист оташи ҷанги дохилиро дар тоҷикистон фурӯ нишонад. аҳамияти бузурги тарихии иҷлосияи 16-уми шӯрои олии ҷумҳурии тоҷикистон на танҳо оғози тарихи навини тоҷикистони соҳибистиқлол, балки рушду нумӯи имрӯзу фардои тоҷикистони азиз аст ва намояндагони мардуми аз ҳамон вақт сарнавишти халқи тоҷикро ба дасти шахсияти бузурги аср муҳтарам эмомалӣ раҳмон супорид ва ҷаноби олӣ тавонистанд миллати тоҷикро муттаҳид ва якпорчагии тоҷикистони азизро таъмин намоянд. сипас вакили иҷлосияи 16-уми шӯрои олии ҷумҳурии тоҷикистон шириншоҳ шафаатов аз баргузорӣ ва аҳамияти тарихии иҷлосия сухан гуфта афзуд ки дар бораи нақши сессияи 16-ум барои тоҷикистон якумаш ҳаминро гуфтани ҳастам ки он чизе ки барои мо пеш овард нақши сессияи 16-ум якумаш ин ки сулҳу ваҳдати миллӣ аз сессияи 16-ум оғоз шуд. аз интихоби ҷаноби олӣ эмомалӣ раҳмон ки амрӯз сулҳи тоҷикон оши оштӣ барпо гардид. сулҳи тоҷикон бисёри қумандонони бартараф ҳамаш омада дар ин сессия ақлақай қадами аввалин барои сулҳ гузоштанд. ин рӯзҳои аввали кори ин сессия буд. аз ҳамин рӯз сар карда 5 сол дар муддати 5 сол мардуми мо то ҳамаи мардумое ки ҷангзада буд ба як ваҳдати миллӣ рӯй оварданд. бениҳоят дар ин кор дар ин сам роли марди бузург абадмард эмомалӣ марде ки барои тоҷикон сулҳ оварданд асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ эмомалӣ раҳмон калон аст. аз ҳамин хусус гуфтани ҳастам ки 5 соли мубориза аз соли 1992 то 97 ҷанги хонумонсӯзи бародаркуш ягона одаме ки тавонистанд бо нотарсӣ бо далерии худ ҳамаи гурезагоне ки саргаштаи
پریشان بودن جمع آوردن. یگانه مقصد اولشون بود. دومش آن که این صلحی که این کس آورد در امروز در اکثریت سازمان های ملی آموخته می شود. یکمش پس نمودن سطح کم بی‌ضابطگی، دومش برآمدن از بنبست کمیونیکاسیونی. از این هم ما برآمدیم. امروز سطح اساسی که ما با پیشنهاد کردیم پیشرفت صنعت، حاضر پیشرفت با سرعت صنعت، همه این خلاصه از آن است که خدمت هایی که در این مرد بزرگ برای ملت ما کردن و هر یک حرفای طلایی خواهند در تاریخ تاجیکان خواهند نوشت. خود پنجکین امروز ما منم بر الله حس میکنیم که همه آن خدمت هایی که من کردن، راه های اسفالت بزرگی که من از طرف دوشنبه تا عینی می آید، راه خیلی بلند شدت 200-500 کیلومتر که می آید، سری خدمتی از همه بزرگی که با همه جانانیان معرفی کردن سرازم باستانی. ما گفتم اگر پیشتر پنجکین را با یک خودی در حدود اتحاد شوروی میدانستند، امروز جهانیان همش این را میدانند و درک میکنند. امروز در سطح عام تشکیلات دولت‌های متحد همه تاجیکستان را دیگر خیلی قبول میکنند. آغازبخش این کار 16 بود و اساس این کار انتخاب مرد بزرگ، مرد سرمند ملت امام علی رحمان. اما مردم شرفمند تاجیک مهر و صمیمیت و اخلاص و اعتقاد خویش را نسبت به پرزیدنت مملکت اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت جناب عالی محترم امام علی رحمان و سیاست عاقلانه و سازنده‌شان با کمال قناعتمندی و ارادت ابراز می‌داریم. شکر دوران آزادی و استقلالیت می‌کنیم و دستاوردهای تاریخی کشور و آبادی دیارمان که به شرافت این فرزند فرزانه ملت، سیاستمدار برجسته زمان، تجسمگر دولت نوین تاجیکان، پیشوا، راهبر، راهنما و سرور معظم تاجیکستان صاحب استقلال ما امکان پذیر گردیده است. بسا می‌بالیم و می‌فخریم. در ادامه فرهاد نظاموف دارنده مدال خدمت شایسته، کارمند شایسته تاجیکستان، سابق دیرکتور آثارخانه، عبدالرؤف رزاقوف نامزد علم‌های تاریخ، اعضای شورای علمی آثارخانه، آبلاقو رضایف رئیس شورای سابقان جنگ و محنت ضمن سخنرانی خویش ابراز نمودند که اجلاس 16 شورای عالی جمهوری تاجیکستان در تاریخ با حرف‌های زرین با نام اجلاس تقدیرساز ثبت یافته است که برای ملت تاجیک و تاجیکستانیان اهمیت نهایت بزرگ داشتن انجمن مذکور را تاکید می‌سازد. تیر ماه سال 1992 بهر برقرار کردن صلح و ثبات، ساخت کنستیتوسیونی و کلان مردمی از سراسر کشور برای برگزار نمودن اجلاس 16 شورای عالی به قصر ارباب شهر خوجند آمدند. کار اجلاسیه از 16 نوامبر تا 2 دکامبر دوام کرد و راه نجات و احیای دولتداری ملی را هموار ساخت. واقعا سرنوشت تاجیکستانی صاحب اختلاف با این اجلاسه خاطرمان پیوندی ناگسستنی دارد، زیرا محض همین انجمن راه خطر نابودشوی دولت و ملت را گرفته آتش جنگ شهروندی را خاموش ساخت و ساختار فلجگرده حاکمیت دولتی را برقرار نمود. کارمند آثارخانه مدیر شعبه معاصر ظاهر و نصیبه در موضوع اجلاسه صلح‌آور و سرنوشت‌ساز سخن گفت. دولت تاجیکستان را با مشقت‌های زیاد با جان ساره مردم تاجیکستان با سروری پیشوای معظم و اساسگذار صلح و وحدت ملی پرزیدنت تمام محترم امام علی رحمان از ورطه فلاکت برآوردند و وعده‌هایی که در این اجلاس پیشوای ملت به مردم تاجیک داده بودند که من تا آخر گریزگان را به وطن برمیگردانم، به صلح می‌آورم به دیارمون، اینچنین دولتی دموکراتی حقوق بنیاد و دنیوی رو برپا می‌نمایند. من از گذشت این اجلاس 33 سال سپری شد و همه اون وعده‌هایی که جناب عالی اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملتمان در این اجلاس قسم خورده وعده داده بودند، همه این وعده‌هاشون رو اجرا نمودند و ما باید که هر یک فرد جامعه شکر وطن صاحب استقلال ما نموده به قدر صلح و آسایشتگی رسیم و یک جا زیر راهبری پیشوای معظم ملتمان محترم امام علی رحمان برای گلگشایی کشورمان سهم ارزنده خود را گذاره. سپس دانشجوی کالج آموزگاری اندیشه‌هایش را چنین بیان داشت. شهرستاده ماهره می باشم.
امروز برای هر یک دولت ملت تاجیک افتخار از آن دارم که در 16 شورای عالی سال 1992 در اجلاس 16 شورای عالی ابرمرد تاریخی فرزند ملت تاجیک محترم امام علی رحمان پیشوای معظم ملت به عرصه سیاست آمده در این روز تاریخ ملت تاجیک حل گردید. در 16 شورای عالی جمهوری تاجیکستان 23 مسئله گذاشته شد که مسئله اساسی آن این برگرداندن گریزگان اجباری به وطن می باشد که سرور دولت از همه کاری یکمین درجه خود را در این گذاشتند و مسئله دوم این به دست آوردن استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان می باشد که دو دستگیری و کوشش های سرور معظم دولت این روز ما به این روزها رسیدیم. کل جوانان تاجیکستان افتخار از آن داریم که زیر سیاست پرتو خردمندانه اساسگذار صلح و وحدت ملی زندگی و کار و فعالیت می نماییم. در این کنفرانس که آموزگاران و دانشجویان کالج آموزگاری اشتراک فعال داشتند، از جانب کارمندان آثارخانه سیر آثارخانه برگزار نموده عاید به اجلاس 16 شورای عالی جمهوری تاجیکستان امضا گردن سازشنامه استقرار صلح نقش پیشوای ملت محترم امام علی رحمان در صلح و ثبات کشور معلومات دادند. در انجام چهارمینی معاون دیرکتور مؤسسه دولتی آثارخانه جمهوری تاریخی کشورشناسی به نام رودکی فیروزه روحل و قید نمود که هر یکی ما این ثروت بی‌بها را باید حفظ نماییم و کوشش غیرت خود را برای پیشرفت تمام جبهه‌های حیات آسایشته جامعه سفربر سازیم. گزارش میسره طلویه و خیام جورایف. به افتخار روز پرزیدنت جمهوری تاجیکستان در مرکز تشخیص منطقوی آگنتی تاجیک استاندارد شهر پنجکین جمامت با شکوه ایدانه برگزار گردید. در آغاز این جمامت نماینده آگنتی تاجیک استاندارد نزد حکومت جمهوری تاجیکستان کریموف منوچهر سخن گفته اشتراکچیان این جمامت و مردم دیار باستانی پنجکین را با این سنه فرخنده روز پرزیدنت جمهوری تاجیکستان صمیمانه تبریک و مبارکباد نمود. سردار مرکز تشخیص منطقوی آگنتی تاجیک استاندارد در شهر پنجکین حبیبزاده امیدجان لطفالله ضمن سخنرانی خویش باری دیگر تاکید نمود که محض به شرافت سیاست سازنده جهد و تلاش های پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان کشور عزیز ما در مدت خیلی کوتاه تاریخی با دستاوردهای کلان نائل گردید. در خاتمه سخنرانی حبیبزاده امیدجان لطفالله باری دیگر همه معیارشناسان منطقه زرافشان شهر پنجکین و جمهوری تاجیکستان را با سنه فرخنده روز پرزیدنت جمهوری تاجیکستان تبریک و شادباش نمود و اظهار داشت که واقعا روز پرزیدنت جمهوری تاجیکستان برای هر یکی ما افتخاری بزرگ به شمار می رود. در این جمامت ایدانه معاون رئیس شورای حرکت جمعیتی وحدت ملی و احیای تاجیکستان عباس همراساده نیز شرکت ورزید. او تاکید کرد که یکی از رسالت‌های بزرگ پیشوای ملت تاجیکان این امضای سازشنامه عمومی استقرار صلح و رضایت ملی به سنه 27 ایون سال 1997 می باشد که پس از امضای این سازشنامه تاریخی تاجیکستان به شاهراه صلح و وحدت و رشد و شکوفایی وارد گردید و امروز فعالیت حرکت جمعیتی وحدت ملی و احیای تاجیکستان اساساً به ترغیب و تشویق سیاست سازنده این شخصیت تاریخی روانه شده است. همزمان در این جمامت ایدانه سرداران شعبه و بخش‌ها و کارگران مرکز روز پرزیدنت جمهوری تاجیکستان را صمیمانه شادباش گفتند. در یک فضای تنتنوی برای فعالیت پرثمر صحوی و خدمترسانی به ماموریت قهوه‌خانه بیش از دیپلم ریاست آگنتی تاجیک استاندارد در ولایت سوخت و به کارمندان مرکز سپاسنامه ها تقدیم گردید.
کنفرانس علمی ادبی بخشیده به روز پرزیدنت تحت عنوان امامعلی رحمان اعمار ملی دولت تاجیکان و 33 سالگی برگزاری اجلاس 16 شورای عالی جمهوری تاجیکستان اجلاس تقدیرساز سرآغاز خودافروزی ملت دایر گردید. آن با صدا دادن سرود ملی جمهوری تاجیکستان آغاز شد. نخست نماینده مقامات اجرایی محلی حاکمیت دولتی شهر عالمجان کلانوف با سخن برآمده از روز تاریخی پر افتخار ملت 16 شورای عالی جمهوری تاجیکستان سخن گفت. دیرکتور مؤسسه دولتی تعلیمی کالج طبی شهر پنجکент محمد مراد سفرов ضمن برآمد خویش چنین قید نمود: معروضچیان دیگر آموزگار ساجیده تیمیرова در موضوع امامعلی رحمان پیشوای نجات بخش تاجیکان، دانشجوی گروه 101 رخساره اشانقلزاده در موضوع اجلاس تقدیرساز بختنامه ملت برآمد نمودند. همزمان دانشجویان مؤسسه کالج طبی شهر پنجکент گفتارها را درباره پرزیدنت و اجلاس تقدیرساز تقدیم داشتند. برنامه فرهنگی فراغتی باشد به این چاره‌بینی حسن دیگر ضم نمود. کنفرانس را دیرکتور مؤسسه دولتی تعلیمی کالج طبی شهر پنجکент محمد مراد سفرов جنببست نموده با صدا دادن سرود ملی چاره‌بینی به انجام رسید. گزارش مسرت طلویeva و اسماعیل خولوف. چاره‌بینی تحت عنوان پیشوای ما افتخار ما برگزار شد. آن را معاون دیرکتور اوید با تعلیم برنا صابر و آغاز بخشیده سرود ملی جمهوری تاجیکستان صدا داد. در چاره‌بینی معاون رئیس شهر پنجکент مراد شکورزاده شرکت ورزیده قید نمود که سنه 16 نوامبر برای ملت تاجیک روزی است که تقدیر همه خلق تاجیک را معین نمود. این روز برای ما ملت تاجیک روزی تاریخی و فراموش ناپذیر است، زیرا در قصر ارباب خواجگی به نام سید خواجه ارون خواجوی ناحیه باباجان غفارов محض سال 1992 ملت تاجیک راه آینده خود را معین و امامعلی رحمان را رئیس شورای عالی جمهوری تاجیکستان انتخاب کردند. ما خوب آگاهیم که بعد به دست آوردن استقلالیت در کشور گروه منفعتخواه از جانب خواجگان خارجی پشتیبانی یافته آن تا به جنگ شهروندی رسید. کشور ما را گرداب جنگ و خونریزی ناآرامی سیاسی به کلی فرا گرفت. اجلاس 16 شورای عالی جمهوری تاجیکستان به خلق تاجیک راهبر پرتجربه و شخص خیرتمند و قهرمان کشور را هدیه ساخت. خدمت‌های پیشوای ملت به خلق و وطن از زمان جنگ شهروندی تا رسیدن به کشور امن‌ترین و آرام باعث ستایش است. اجلاس تقدیرساز و سرنوشت‌ساز برای برقرار کردن ساخت کنستیتوسیونی، تامین امنیت دولت و صلح و ثبات زمینه خوب گذاشت. آموزگاران مرحبا گلاب و فیروز سلطانوف نیز در برآمد خویش قید نمودند که واقعا هم پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان همچون سرور، راهبر و راهنمای دوربین و دوراندیش، سازنده و غمخوار و وطندوست از نخستین روزهای فعالیت خویش برای انجام دادن رسالت تاریخی که دور زمان به عهدهشان گذاشته بود کمر همت بسته در کوتاه‌ترین مدت مردم را از ظلمات یأس و ناامیدی به ساحل نجات راهنمایی نمودند و در دلهای آنها چراغ اعتماد و باوری را برای رسیدن به آینده درخشان و فردا رسیدن زمان صلح در انتظار نیرو بخشیدند. بیشک این اجلاس همچون جلسه تاریخی در خاطر نه تنها امروزیان بلکه در دل و دیده نسل‌های آینده نیز جاویدانه باقی خواهد ماند. می‌سازد که امروز ما از پیشروی و شکوفایی وطن عزیزمان که محض از اجلاس تاریخی و تلاش‌های خسته ناپذیر پرزیدنت محبوبمان سرچشمه می‌گیرد شکرگزاری نماییم. از دستاوردهای بزرگی در طول این سالها به میان آمده یادآور شویم، زیرا این امر در تربیت نسل امروز آینده و تحکیم خودشناسی و خودآگاهی تأثیر نیک گذاشت. همینطور چاره‌بینی خیلی خاطرمان بود و با ساده دادن سرود ملی جمهوری تاجیکستان انجام یافت. گزارش مسرت طلویeva و شهباز قربانوف. 16 نوامبر در سراسر کشور ما روز پرزیدنت جشن گرفته می شود. سرنوشت در یک زمانی پرتلاطم و هلاکتبار و ملت تاجیک شخصیت را اهدا کرد که می توانست راه نجات او را پیدا نماید. این شخص اساسگذار صلح و وحدت ملی، پیشوای ملت، پرزیدنت جمهوری تاجیکستان جناب عالی محترم امامعلی رحمان بودند. بخشیده به 33مین سالگرد اجلاس 16 شورای عالی
و روز پرزیدنت در مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 19 دهه مایکاتا جماعت دهاتی امانداره با اشتراک نمایندگان شعبه معارف محمدیف عبدالوکیل و میرزایف سعادت در بین خوانندگان صنف‌های 10 و 11 کنفرانسی علمی برگزار شد. با صدا دادن سرود ملی جمهوری تاجیکستان کنفرانسی علمی آغاز گردید. دیرکتور مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 19 دهه مایکاتا لطف‌الله‌زاده حسن‌آرا اوید رویدادهای تاریخی خصوصیت داشت که اهمیتشان نه در زمان وقوع بلکه به گذشت وقت بیشتر و بهتر درک کرده می شود سخن کرد. سپس خوانندگان در وصف اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان پارچه های شعری قرائت نمودند. پیر و جوان کشور لرزان زیدی نجام بود، سرسان و خانویران از دست جاهلان بود. تا آمدی به میدان ای پیشوای ملت، گشتی به روزی سختی مشکل کشای ملت. ای رهنمای ملت، زور و توان ملت، گردیده ریشه پیوند جانت به جان ملت. سلام ای پیشوا مردی خداداد، بکردی از سری نو کشور آباد. همه احسن همه خانه تحسین، به آن فرزانه مادر کی تو را زاد. پی حفظی وطن از خواب ماندی، گهی از دیده جای عشق راندی. بسد از متلاش و زحمتی بیش، وطن را بر رهی وحدت رساندی. خدا خندید برایت امان باش، سرافراز آدمی روی جهان باش. مگر زینها روز پیر گشتم، همیشه پیشوای تاجیکان باش. شکری وحدت، شکری بختی پایدار، پیشوا داریم افتخار. بیملال از زحمتی پیوسته است، گل‌افشان است میهن چو بهار. دست جوان را پیشوا با این پیام شاد کرد، در مس قلبشان گل با خواب بنیاد کرد. ما با پیام پیشوا یک جا همه تن داده ایم، از حق نمیتابیم رو ما ملت آزاده ایم. در دیده ها بگرفت جای نو بسد زحمت وطن، چون شعر نو ایجاد گشت به درد و به ملت وطن. نسل جوان را پیشوا با این پیام شاد کرد، در مس قلبشان گل با خواب بنیاد کرد. خوانندگان از اثرهای تاریخی پرزیدنت کشور تاجیکستان در آینه تاریخ، از آریانا تا سامانیان، سرنوشت ملت صاحب تمدن، استقلالت تاجیکستان و احیای ملت، چهره های ماندگار، افقهای استقلال و دیگر عملهای علم پرورشان پارچه ها قرائت نمودند. مشاور شعبه معارف میرزایف سعادت ضمن سخنرانی خود قید نمود که امروز نهال امیدبخش ما اجلاس 16 شورای عالی جمهوری تاجیکستان 33 ساله شد و پیوسته نشأ و نما یافت، سرسبز گردید، حاصل فراوان آورد و سرچشمه سرسبزی های تاجیکستانی صاحب استقلال گردید. آرزو داریم که تاجیکستان صاحب استقلال ما بیشتر و بیشتر آباد و مردم عزیزش خوشبخت باشند. بگذار کشور ما با پیشوای معظم ملت محترم امامعلی رحمان به ترقیات و گلگشکفانی دائمی برسد. گزارش دلشاد حلیمова و طلبشاه تاشف از مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 19 دهه مایکاتا. واقعاً هفته‌ای که سپری گردید در خاطرات ما با رویداد واقعه‌های گوناگونش ثبت خواهد شد. اینک هفته نو آغاز می‌یابد. ما به همه شما بینندگان عزیز و ارجمند در هفته نو پیش از همه تن صحت، خانه آباد، بخت و سعادت و موفقیت‌ها در همه جاده‌های زندگی آرزو می‌کنیم و من امید میکنم که مردم پنجکنت باستان در راه تطبیق سیاست سازنده اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان سهم ارزنده خویش را میگذارند و ما همگان جشن فرخنده 35مین سالگرد استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان را سزاوار استقبال میگیریم. سلامت و سربلند باشید.